ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் மூவி ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் மூவி ரியாக்ஷனில் இருக்கிற மலையாள மூவியை வந்து எது ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப லாஸ்ட் 2 வீக்ஸாக 2 மலையாள படம் பார்த்தோமா, ரெண்டுமே நல்ல 2018 விட அது வந்து ஸ்டார்டிங். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணது போல் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஓகேவா, போல் போட்டு 2 வீக்கும் ஆடியன்ஸ் வந்து எங்களை பார்க்க வச்ச படம். இந்த போன 2 வீக் போல்லையுமே ஒரு படம் மட்டும் திரும்ப திரும்ப சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. போலில் மட்டும் இல்லை, கமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் 2 வீக் போல்லையும் செகண்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிது. ஸோ அந்த படத்துக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த வீக் போடல. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த படத்தையே பார்த்துடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஆமாம், அந்த படம் பேர் என்ன அப்படின்னா வெல்கம் டு முகுந்தன் உன்னி அசோசியேட்ஸ். எஸ், இந்த படம் வந்து பயங்கரமான சஜஷன். அது ஆமாம், 8 IMDb. அண்டு இவங்க வந்து ரொம்ப சஜஸ்ட் பண்ணாத படமே நம்ம பார்த்ததுல நல்லா இருக்கு. இது இவ்வளோ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வேற லெவலில் இருக்குன்னு நினைக்கிற படம். டார்க் காமெடி கிரைம் ஃபிலிமா? டார்க் காமெடி இது சூதுக்கம் டார்க் காமெடியில். இந்த படம் வந்து யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா வந்து அபினவ் சுந்தர் நாயக். ஸோ காஸ்டிங் யாரா? வினீத் ஸ்ரீனிவாசன், ஹர்ஷா, சாந்தினி பைஜு, சுரஜ் வெந்திராமுடு, சுதி கோப்பா, தன்வீராம். நேம் என்ன தப்பாக சொல்லியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. அன்றைக்கே ஒருத்தர் கமெண்ட்டில் வேறு சொல்லி ஆமாம், ஆல்ரெடி ஒரு இதை சொல்லி வந்து கலாச்சிட்டாங்க வந்து கமெண்ட்டில். எஸ், ஸோ போபன் சொல்லிட்டேன் கரெக்டாக. ஓகே, ஸோ இந்த படம் ஒன்லைன் என்னன்னு தெரில. டார்க் காமெடி கிரைம் ஃபிலிம் போட்டிருக்கா. சொல்லலாம், எந்த ஐடியாவும் இல்லை இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. வக்கீல் கோட்டு போட்டுனுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த படத்தோட ரியாக்ஷன் போகலாம். பேசுறாரு. ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ், கொன்னுകളയും. போபுச்சே என்னடா ஒரு மாதிரி அனிமல்ஸ் வேற ஆம்னோதா பூனை நோ அனிமல்ஸ் வே ஃபுல் ஸ்கிரீன். கேட்ட ഓ ഇപ്പൊ ഇത്ര കണ്ടാൽ മതി. ഇത് ഭൂലോകം, ഇത് ബെൻസ് കാർ, ഇത് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി, വീട് കൽപ്പറ്റ. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം 30 വയസ്സ് തികയും മുമ്പേ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന്. ഈ 4 എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ 2012 മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് നല്ലവണ്ണം തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കും. പക്ഷേ ഈ മാസം എനിക്ക് 36 വയസ്സ് തികയും. സോ പതിവ് പോലെ എൻ്റെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ 7 കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് 29 വയസ്സാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസിനും അമ്മയ്ക്കും മാത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷേ ഇനി ഇത് അധികകാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ലോട്ട്സ് ரொம்ப வயசாயிட்டு. நீ ஒன்று கவனிச்சியா, நம்ம பார்த்த எல்லா படத்துலேயும் இவங்க இருக்கா. ரொமாஞ்சம் தவிர ரொமாஞ்சம்ல இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாரி MLA രേഷ്മ ജോർജ് 2018 കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ MLA സ്ഥാനം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന അവസ്ഥയിലാണിവർ. ഭർത്താവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ജോർജ് ഇല്ലിക്കലാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. എന്റെ സീനിയറായ ഗംഗാധരൻ കേസ് വാദിക്കുന്നത്. അല്ല, extremely good looking and ரமேஷ் திலக் கூட லாரில வருவானே. I should impress. ஆமா நல்ல வைஃப் கூட சண்டை போட்டுனே அவனா. രേഷ്മ ജോർജ് കുറ്റക്കാരി. I should impress him, not her. സാർ, എൻ്റെ വീട് സാറിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്, കൽപ്പറ്റയിൽ. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ജഡ്ജിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? പേരെന്താ ജഡ്ജിയുടെ? സാറേ, ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിച്ചാലോ? എന്തേ? ഈ കേസ് ഗംഗാധരൻ വക്കീൽ വാദിച്ചാൽ ജയിക്കുമെന്ന് സാറിന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഗംഗാധരൻ വക്കീലിന് അയാളുടെ 100 കേസിൽ 1 കേസ് മാത്രമാണിത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരേ കേസിന് 2 വ്യത്യസ്ത വിധി ജഡ്ജിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓർഡർ ഫേക്കാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ക്ലെവറായ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ താടിയാണ് രേഷ്മ ജോർജിൻ്റെ അധപതനത്തിന് കാരണം. പാവം, അവർക്കിതെങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത്. ദിസ് ഇസ് 2021. Women should be empowered. We need more empowered women leaders in a chauvinistic state like Kerala. ഗംഗാ രേഷ്മ ജോർജ് മെസ്സേജ് കണ്ടു, റിപ്ലൈ അയച്ചില്ലല്ലോ.
അവരെന്താ അയക്കാത്തത്? നീ എവിടെയായിരുന്നു? നീ ആരായി MLA-ക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ? അഡ്വൈസോ? നാളെ മുതൽ നീ വരണ്ട. That was quick and unexpected. Almost tragic. പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് അത് നന്നായി. കേസിൽ കിട്ടുന്ന ആളെ കിട്ടുന്ന കരുതി ഈ കളവൻ്റെ കൂടെ എത്ര കാലം വെച്ചു. അങ്ങനെ ഭൂലോകം 30 ദിവസം കൂടി നിർത്താതെ കറങ്ങി. തേച്ച ഷർട്ടും വാച്ചും ഷൂസും ധരിച്ച് കേസിന് വേണ്ടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ. ഓള് വക്കീലിന്റെ പ്രൊഫൈല് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ സെറ്റാക്കി. ഞാനത് പറയാനാ വന്നേ. ഇത് ഫോണിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല, അതാ നേരിട്ട് വന്നേ. அவங்க பொண்ணு விசாரிச்சு பார்த்தாங்க, நீங்கள் ஒன்றும் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாயர்லாம் இல்லை, அதை சொல்லிட்டு போட்டு தான் வந்தேன். நான் வேறு யாரும் தான் பார்த்துக்குறோம். റോബിനാണെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വെറുപ്പിക്കുന്നു. അവൻ്റെ കൂടെയോ ഞാനോ? ഇത് കോൾഡ് കോഫി ആയാലോ ചേച്ചി? രണ്ടെണ്ണം ചൂടോട് പോരട്ടെ. അല്ല, അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, പെറ്റി വക്കീല. മുഷിഞ്ഞ പാൻസും അഴുക്ക് പറ്റിയ ഷർട്ടും മുടിയും ചെയ്യാതെ. മുൻ MLA രേഷ്മ ജോർജിനെതിരുള്ള കേസ് വിധിച്ച ജഡ്ജ് R. സംഗമേശ്വരന് സ്ഥലമാറ്റം. CGM അഴിമതി കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ പാർട്ടി நல்ல வேலை நம்ம பார்க்கல. പാമ്പ് ഒരൊറ്റ കൊത്തിന് 20 പേരെ കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള മനോഹര സർപ്പം. കറിസ്മാറ്റിക്, എലഗന്റ്. சிஜி தாங்க செம்மையாக இருக்குது CGM. கொத்திருச்சா? இல்லைல்ல, பாம்பு பார்த்து விழுந்துட்டாங்க. ഒന്ന് വീണതാ, കാല് ഫ്രാക്ചറായി. 20. ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ ഒരു 50,000 രൂപ അടയ്ക്കണം. ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അടയ്ക്കണം? വേണ്ട, 50,000 ഇപ്പം കെട്ടിവെച്ചാൽ മതി, ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. വെറുതെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷീസ് ഫ്ലേർട്ടിംഗ് വിത്ത് മീ. ആ കൗണ്ടറിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ஒரு ஃப்ராக்சர் காடா 50,000 ரூபாடா. அதுவும் டெபாசிட் மட்டும். 7,500 ഉണ്ട്. അത് പറ്റില്ല, 50,000 തന്നാലേ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും. ബില്ല് പൊട്ടാവാ? ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മീനാക്ഷി. ഇത് മീനാക്ഷിയുടെ ഫാമിലിയാന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? ഏതായാലും 7,500 നടക്കില്ല. അമ്മ ഓപ്പറേഷൻ വെയിറ്റ് பண்ணுறாங்க. ജാനകി ആരാ? അമ്മയാ? മീനാക്ഷി ഇന്നലെ ലീവായിരുന്നോ? ആ ഡോക്ടർ, PSC എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. யாத்திதா PSC എഴുതുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. பிரேமம்ல சின்ன வயசு அனுபமா பரமேஸ்வரன் லவர் ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമോ? அவன் பேரும் ஜார்ஜ் தான். ഹോസ്പിറ്റലാണ്. என்னடா எடுத்து குத்திட்டே இருக்கான். ഇങ്ങേരുടെ വീട്ടുകാർ മൊത്തം ഹോസ്പിറ്റലാണ്. വക്കീലിൻ്റെ ഏജന്റ്. അയാൾക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഐ ഷുഡ് ചെക്ക് ദിസ് ഔട്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കാം. ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. ഫ്രാക്ചർ അല്ലേ? ആ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതല്ലേ. സോമൻ 50 വയസ്സ്, 35,000. என்னடா കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. ഒരു ചായ. മണിച്ചേട്ടാ, ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഈ കോണിൽ നിന്ന് വീണത് ആക്സിഡന്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ജാനകി അമ്മ 56 വയസ്സ്, 50,000. ആ വേണോട്ടാ, ഒരു ഹെയർ ലൈൻ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. താഴത്തെ ഫാർമസി കൊടുത്താ. என்னடா സാർ சொல்றான்? നമസ്കാരം. KL12F 310. ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം பண்ணுறாங்களா? താനിത് നോട്ട് ചെയ്ത് ASക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കും. ഏജന്റ് മണി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. இந்த தேகிடி படத்துல சொன்னோம்ல, ക്രൈം നമ്പർ 657/2021 உங்களா கேஸ் ரெடி பண்றாங்க. കൽപ്പറ്റിൽ നിന്ന് കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയ ആൾട്ടോ KL 12F 3102 ഇടിച്ചാണ് ജാനകി അമ്മക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. இவங்களே ரெடி பண்ணுறாங்க இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு. ജോസഫേ, സീൻ മാസ്റ്റർ എഴുതി. ഓക്കെ സാർ. സമ്മറിൽ പോലീസുകാരും ഡോക്ടേഴ്സും വക്കീലും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഇനി വേണ്ടത് ആധാറിന്റെ കോപ്പി, പാൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പി, പിന്നെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക്. പിന്നെ ക്ലെയിം പാസ്സായ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആകും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്ന ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം എമൗണ്ട് നമ്മൾ
ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലുകളടക്കം എല്ലാം അടച്ചിട്ട് ബാക്കി പൈസ അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഒരു വിഹിതം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. ഒരു വിഹിതം സാഡാക്കി. ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വേണു OV. അടിപൊളി കാശ് ഇല്ലാത്തവങ്ങൾ യൂസ് பண்ணிக்கிறாங்க. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ആ വാച്ചൊന്നും എടുത്തിരും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വാച്ചിൻ്റെ സ്പെക്സിൻ്റെ കാശ് കയറ്റാൻ മറക്കണ്ട. OPMB 831/2021 ജാനകിയമ്മ. വേണു വക്കീൽ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ മൊണോപ്പൊളിയാണ്. സിവിൽ കേസോ ക്രിമിനൽ കേസോ പോലെയല്ല ആക്സിഡന്റ് കേസ്. കോടതി വിധിക്കുന്ന തുക പെറ്റീഷണറും വക്കീലും പോലീസും ഡോക്ടറും പങ്കിട്ടെടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ പിരിയാം. ഈ ലോകത്ത് 2 തരം ആളുകളേ ഉള്ളൂ. ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും. ഞാനിതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി. ഹോസ്പിറ്റൽ സബാറ്റി ഡോക്ടർ, 1ാം സാക്ഷി, 2ാം സാക്ഷി, ഡ്രൈവർ, വണ്ടി ഓണർ. ഇത് ഉണ്ണിക്കുള്ള 50 ഉണ്ട്. ഓ 50,000 രൂപ. ശരി വക്കീൽ. ശരി. ബില്ലുക്കും പോച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. എന്താ പഠിച്ചത്? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വക്കീല. ആവറേജ് ഒരു കേസിന് എത്ര കിട്ടും വക്കീലെ? കൂടെ നടത്തി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. മണ്ട ഇപ്പം നിന്ന് വേർക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞല്ലേ? പോയിക്കോളൂ, അതാ നല്ലത്. കത്തുകിട്ടാണ് എല്ലാമേ. ജോർഡൻ ബെൽഫോർഡാ. നിങ്ങൾ എത്ര ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്? ജൂനിയേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ മാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ടോ വക്കീലിന്? മാസം 20K വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെന്താ അറിയണ്ടേ? എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടി. നിങ്ങൾ മണ്ടനല്ല, മരമണ്ടൻ. താങ്ക് യു. ഒരടിമയാണ്. ഭയങ്കരമായ ടാലന്റാണ്. വലിയ യൂസ് பண்ண முடியல. ഈ MSCT കേസ് പിടിക്കുന്ന ജ്യോതിക്കൊക്കെ അല്ലേ? അല്ല, അവക്കൊക്കെ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. മന്ത്ലി 20,000 കിട്ടിയാൽ നീ ഓക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റാ. ഞാൻ വല്ലതും കുടിച്ചിട്ട് വരാം. മെർക്യൂറി ട്രോമ കെയർ சூப்பராக போகுதுல்ல படம். எப்படா தேடி கண்டுபிடிப்பாங்க? ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ട് 11 ஆயிடுச்சு. பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுறாங்க. ആക്സിഡൻ്റ് ആണോ? അറിയില്ല മാഷെ. இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஒன்றும் ஹெவியாக சார்ஜ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்சூரன்ஸுக்கு. പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ക്ലെയിം കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ടേക്ക്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ. പേടിക്കണ്ട, ഇതൊരു പ്ലെനി പൊട്ടൻഷ്യലി പ്രൊസീജർ. തന്നോട്ടല്ലടോ പറഞ്ഞത്. കണ്ണുമറ തല്ലുതൊഴിക്ക് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വല്ല വഴി നോക്കാം. ഇവന് പക്ഷേ തെന്തിരണല്ല. മണിയേട്ടൻ എനിക്ക് തന്നത് 1000 രൂപയാണ്. ഒരു 2000 രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2000 ഓക്കെ ആക്കാം, പക്ഷേ കേസ് നന്നാവണം. മനസ്സിലായില്ല. ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചറോ മിനിമം ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. എന്റെ പൊന്നോട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്സിഡന്റ് ഒന്നുമല്ല. എനിക്കെന്ത് കിട്ടുന്നോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് 12 മണിക്കൂർ. എത്ര പേര് ചുരം കയറി വരുന്നത്? ഒരു ആക്സിഡന്റ് പോലും നടക്കുന്നില്ലേ? പാമ്പ് മുട്ട. അതാ പാമ്പ് എതുക്ക് യൂസ് പண்றோம். നീ MSCT കേസ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? തുടങ്ങി. എടാ, ഈ ആക്സിഡന്റ് കേസിനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ബ്ലഡ് മണിയാണ്. നീ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കോ. ഹലോ, കറക്റ്റ് സമയത്ത് സുരേഷ് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ജ്യോതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരാൻ പറ്റി. അവളുടെ ഇറിറ്റേഷൻ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. റൂം നമ്പർ 24 മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, എൻ്റെ കാശിൻ്റെ കാര്യം. കിളവൻ ഭർത്താവ്, യങ് ഭാര്യ, സഞ്ജി, കുട്ടി, പ്രാരാബ്ധമുണ്ട്. നീ ഇവിടെ നിൽക്കും. ഒരു കുപ്പി വെള്ളം, 2 പഴം. ചേച്ചി, മോൻ വല്ലതും കഴിച്ചോ ചേച്ചി? ഒന്നും കഴിച്ചില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? കഴിച്ചോ? വെള്ളം ദാ കുടിച്ചോ.
ചേച്ചി ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ. പഴം. എന്താ ഉദ്ദേശം? 2 പഴവും 1 ലിറ്റർ വെള്ളവും വാങ്ങിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ? 2 ലക്ഷം രൂപ എന്നാ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് വക്കാലത്ത് ഒപ്പിടിച്ചു തരാം ഞാൻ. താൻ 2 തന്നാൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടുതരാം, ഇല്ല ഞാൻ വേറെ വക്കീലിന് കൊടുക്കും. ഞാൻ അവരെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഷീ ഈസ് സ്മാർട്ടർ ദാൻ ഐ തോട്ട്. 45,000 രൂപ. എന്താ സർ? അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരെ VIP റൂമിലേക്ക് മാറ്റിട്ടോ. அவங்க புஷ்டான்னு நினைக்கிறேன். വെള്ളം കുടിച്ചു. വെള്ളം കുടിച്ചു. ചേച്ചി നിങ്ങളിത് എന്ത് പണി കാണിച്ചേ? എന്താ റെഡിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസോടെ വന്നിരിക്കുന്നു. റെഡിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ, റെഡിയാക്കിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതാ വേണു വക്കീൽ ചെയ്തു. അഡ്വാൻസ് അല്ല, അയാൾ ഫുൾ എമൗണ്ടും തന്നു. ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല വക്കീലുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് എന്തോ ഓളോ? അവനുക്ക് 2000 രൂപ കൊടുത്താണല്ലോ. ഇല്ലല്ലേ വക്കാലത്തിന്റെ കോപ്പി ജാൻസി കൊണ്ടുവരും. ബാക്കി പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നാളെ ലിഫ്റ്റ് വല്ലതും വേണം. എന്നെ ശ്രീ മത്സ്യാവതാര മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും ഇനി ദൈവത്തിനെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ. നീ ആദ്യം അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വല്ല കേസെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ? കേസും കിട്ടും. പക്ഷേ അതിന് അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മത്സ്യാവതാര മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണ് എൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ. ഭാരത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആനി മാഡം. മാഡം കുറച്ച് ബിസിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ റീജിയണൽ ഹെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ അങ്ങേ കറക്റ്റ് பண்ணிடுறோம் பொழுதுடா. മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി. അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി. ബിസി ഡേ ആയിരുന്നു മാം. രാജീവ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്തോ? ഇല്ല മാം, നാളെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. വാട്ട്സ് ദ ഡിലേ? സെൻഡ് ഇറ്റ് നൗ. ഓക്കേ മാം. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻഡ് അറഗന്റ്. കം. യെസ് മാം. ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പല വക്കീലന്മാരും കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇൻഷുറൻസ് തുക അടിച്ചു മാറ്റാറുമുണ്ട്. ലീഗലി പോസിബിൾ ഏറ്റവും എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം കക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ന്യായമായിട്ടുള്ള ഫീസ് മാത്രം മേടിച്ച് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. വേണു വക്കീലിനെ പോലെ വേറൊരുത്തൻ. വക്കീൽ എണീക്ക്, ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം. അടുത്തലാണ് കട്ടറാങ്ങ. எல்லாம் பயங்கர திக்கா இருக்காங்க போல எல்லாம். അടുത്ത തവണ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കണം. സ്പീക്കർ ഫോണിലെടുക്കും. கேமரா சோத்து முன்னாடி இவங்க வந்துக்கிறாங்க. Confusion and abrasion on the face. Deep abrasion over right shoulder. Luck ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ. 337A അല്ലെങ്കിൽ 338. 2.5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ്. கம்மி தானே, இங்கே பேசி முடிச்சிடறானா? வண்டி எடுத்து முடிக்கோ. எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ண போகிறான்னா? ஓ தம்பி இம்ப்ரெஷன் எடுக்கிறான்டா. ஒரு 2 ஸ்டெப்பு முன்னாடி போகணுன்னு பார்த்தா 10 ஸ்டெப்பு போயிடுறாங்களா முன்னாடி. பிளட்டெல்லாம் இருக்கேடா. மயக்க மாத்துக்கு முன்னாடி தம்பி இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தான் பேசுனா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. അവൻ ஞாபகம் இருக்காதுன்றான். ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുത്ത് കാർ മേടിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. വല്യമ്മ ഇനിയും കാശ് കടം മേടിച്ച് കാർ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. അവൻ സ്വയം കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കട്ടെ, എന്നാലേ കുറച്ചെങ്കിലും മെച്ചൂരിറ്റി വരും. അമ്മ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി. എടാ പോകണോ? വക്കാലത്ത് പോരണ്ടേ? ഇത്രയും നാൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടും ബോധമുള്ള ഒരുത്തിനും എനിക്ക് വക്കാലത്ത് തന്നിട്ടില്ല. ബോധമില്ലാത്തവൻ്റെ നിന്ന് വക്കാലത്ത് വാങ്ങുന്നതിനൊരു സുഖമുണ്ട്.
நல்லா feels இருக்குல்ல like ஷாட். I'm in control. മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് മാൻ ആ തന്നത്. പിന്നെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഇതിലൊന്നും ഇവിടെ ഓ അട്ടാണ്. പോയി ഈ കേസ് പോവോ? നെവർ. ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ കൈ കിട്ടിയ കേസ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാനല്ല. ഈ കേസ് എനിക്ക് വേണം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യും. അല്ല ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വക്കാലത്താവൂലേ? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വക്കാലത്തായാൽ കോടതിയിൽ പെറ്റീഷണർ ആരുടെ പേരാ പറയുന്നത് അയാളുടെ ഒറിജിനലായി കണക്കാക്കൂ. ഉണ്ണി, ഇത് ശരിയല്ല. നീ ഇത് ചെയ്യരുത്. യെസ്, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ മുഹൂർത്തം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ചെയ്തി അടങ്ങുമെന്നാണെങ്കിൽ മടിക്കണ്ട, പറ. നമുക്ക് ഇതോടെ ഇല്ല നിർത്താം. ഹൗ ഡ്രമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. നൈസ്. ഇനി അടുത്ത ERP എന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എടുത്തു തരുമോ? പകരം എന്ത് തരും? എന്ത് വേണം? എന്നാടാ കുത്താവലുക്ക് ഇന്ന് വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? എനിക്കറിയാം. ആക്സിഡൻറ്റ് രക്ഷിച്ചതിന് താങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വേണു വക്കീലിൻ്റെ പേര് പറയും. സത്യസന്ധത. ഇത് വക്കീലിൻ്റെ കേസാണ്. അതെ സർ. പെറ്റീഷണറെ വിളിക്കട്ടെ. സുരേഷ് സുരേഷ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ വേണു. എന്താ സർ? വക്കീലും വക്കീലിൻ്റെ ജൂനിയറും കൂടി പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ഒരു കക്ഷി ബാർ കൗൺസിലിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കക്ഷി? നിങ്ങളുടെ കക്ഷി തന്നെ. ഒരു പ്രഭാ മഠത്തിൽ அந்த இதுல இந்த பொண்ணுடா മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ரிசப்ஷன். സർ ഇവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടിയ പണത്തിൻ്റെ പകുതി താൻ മുക്കിയെന്നാ പരാതി. സോ ബാർ കൗൺസിലിന്റെ ഹിയറിംഗ് കഴിയുന്നവരെ വക്കീലിന്റെ ഒരു കേസും കോർട്ടിന് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും. അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി, വാട്ട്സ് യുവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വക്കാലത്ത്? യുവർ ഓണർ, ഒറിജിനൽ എൻ്റെയാണ്. സാർ ഇവൻ കള്ളം പറയുന്നത്. യുവർ ഓണർ, ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തമ്പി ബ്രഷ് വാങ്ങിയത്. ശരിയാ സാർ, എൻ്റെ വക്കീൽ മുകുന്ദൻ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നെവർ ഡിസപ്പോയിന്റ്. സാർ ഇവനും കള്ളം പറയുന്നത്. ഈ വക്കാലത്തിൽ സൂരജിന്റെ ഒപ്പാണെന്നോ? സാർ കണ്ടിപ്പാ തപ്പാതാ പോണോ? ഈ ഒപ്പൻ്റെ പക്ഷേ ഞാനിട്ടതല്ല. എത്ര കൊല്ലമായി അപ്പി അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ആർത്തി അവസാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ? ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കകം ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വക്കാലത്ത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് കോടതിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കണം. ബാക്കി ആക്ഷൻ വഴിയെ അവൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുള്ളാக காலி ஆகிடும் தெரிஞ்சிச்சுனால സമ്മടാ. ജയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് വേണു വക്കീലിനെ ജസ്റ്റ് താക്കീത് ചെയ്തക്കുറിച്ച് ഇനി സംഗമേശ്വരൻ സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്പേറിയാൻ വക്കീലത്തെ ஆனா அவன் என்ன பண்ணாவ? பழைய ஃபைல் ஏதோ திருப்பி விட்டாளா? ഐഫോണാ? സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണക്കപ്പുല്ലുണ്ടാക്കുക. വേണു വക്കീലിന് പകരം ഇനി മുകുന്ദനാണ്. അത് ഗ്ലാസ് எல்லாருக்கும் பேமெண்ட் போகுது போல. റൂം നമ്പർ 6745. பாய். ஒரே ஆளா இருந்தா எப்படி நெட்வொர்க் காலி பண்ணால? മാക്സിമം 2 വീക്സ്. അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കാം. ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലവായത്. ഇത് സെബാറ്റി ഡോക്ടർക്ക്. ഇത് മീനാക്ഷിക്ക്. 1ാം സാക്ഷി, 2ാം സാക്ഷി, വണ്ടി ഓണർ, ഡ്രൈവർ, പിന്നെ ഇത് നിനക്ക്. റൂം നമ്പർ 115 86 20 9. പാമ്പ് இருக்கா ഒന്നും? ഓ പോയിടുമോന്ന് പண்றானா? മോഡലാണ്. അപ്പോൾ എയർ ബാഗ് ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി പവർ വിൻഡോ, സെൻട്രൽ ലോക്ക്, അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വണ്ടി. ഇത് ഉറപ്പിക്കാം. ஆனால் பைக் ஒன்றும் உள்ள பற்றியா? സാർ MACT കേസ് മാത്രമല്ല, മറ്റെന്തുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം അറിയിച്ചാൽ മതി. ഹലോ, വക്കീൽ ബിസില? ഇതൊക്കെ വക്കീലാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ക്ലർക്കിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തൂടെ? അല്ല, എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യരുത്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 700 ആക്സിഡന്റ് കേസെങ്കിലും ഉണ്ട് വർഷത്തിൽ വയനാട്ടിൽ. പകുതിയും സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റിലാവും. ബാക്കി പകുതിയുടെ 4/1 മെർക്കുറി. വേറെ വയനാട് പോളാം. അത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ.
ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിൻ്റെ ടെൻഡർ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപ. പകുതി ഞാനെടുത്തു, പകുതി വക്കീലെടുത്തു. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ ബ്ലോക്സിലേക്കും അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട്. അവരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയാണ്. ആ ഏജൻസിക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ടെൻഡർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ ഗാർഡ്സും നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയ കൊള്ളാം. കേസ് കുറേ പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വക്കീലെ. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ ഡോക്ടർക്ക്? വേണു വക്കീലിനേക്കാൾ ഇരട്ടി കേസ് അതല്ലേ? ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ കേസും എനിക്ക്. അത് അത്യാഗ്രഹമല്ലേ വക്കീലെ? ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. എൻ്റെ ക്ലയൻസിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഡോക്ടർ വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കരുത്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽ വേണമായിരുന്നു. ആര് പറഞ്ഞു? വിൻസെൻ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാ പുതിയ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. ചെയർമാൻ്റെ മോൻ്റെ പുതിയ പരിഷ്കാരം ഇപ്പം ശരിയാകുന്നുള്ള അതിനാ? അല്ല, സാധാരണ ഈ LLB ഒക്കെ കഴിയുന്നവർ വേറെ പല ജോലികൾക്കും പോകാറുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ലോ ഫാമിൽ കയറാം, ബാങ്കിൽ പോവാം, PSC എഴുതി സർക്കാർ ജോലിക്ക് കയറാം. ഞാൻ TSC എഴുതുന്ന എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. സത്യം പറയല്ല വക്കീലെ, എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതേ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി പറ, വക്കീൽ എന്തിനാ പണിക്കിറങ്ങി? ആ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടില്ലേ? എനിക്കതൊരു അലാം ക്ലോക്ക് പോലെ. ഓരോ കേസ് കഴിയുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ നേടി എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അലാം ക്ലോക്ക്. എന്താ പ്രശ്നം? അല്ല പാസ്വേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് ICU വാർഡാണ്. ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല. മെയിൻറ്റെയിൻ സൈലൻസ്. ഓവർ പண்றாங்களா? സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രാക്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മാറിയോ? എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കേട്ടാ പുതിയ കോൺട്രാക്ട് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ വേണുവെക്കുള്ള ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. என்ன அமௌண்ட் கேட்குறாரா? എന്താ വക്കീലെ, പ്ലാനൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നു. பண்ணிட்டான்டா. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഇത് பண்ணிட்டுறான்டா ഐഡിയ. ഒരു ബ്രെയിൻ ഹെമറേജും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചറും. ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ 25 ലാക്സിൻ്റെ ക്ലെയിം. சம்பள அந்த ஒரு மாஸ் இதுலாம் இல்லாம நெக்ஸ்ட் வந்து തൊട്ട് നിനക്കും 30. நார்மலா எப்படி இருக்குமோ ரியாலிட்டியா இருக்கு நினைக்கிறேன். இன்டர்மிஷனா அது இல்லையே, ஒரு முடிஞ்சிருல. വക്കീലെ വക്കീലെ, ഒരു കോൾ ഉണ്ട്. എന്തോ അർജന്റ് കേസാന്ന് പറഞ്ഞ. പാമ്പുടാ. இதுக்கு தான் வளர்த்தானா முட்டை போட்டு. கரெக்டாக அன்லாக் பண்ண மாதிரி இது கால் பண்ண மத்தியா? ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறான்? அப்படியே ஆகும் இல்லை, பாம்பு கொத்தி சைடில் ஆக்சிடென்ட் ஆகும். அவன் எஸ்கேப் ஆகிட்டானா? இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான். பாம்பு கச்சிச்சு போல. அவன் பள்ளத்துக்கு தான் இது பண்ணான். பா ஐயோ, அவன் கார் வந்துச்சு பத்தியா? பா என்னண்ணா அப்படி ஆயிடுச்சு மாறுதி. பயங்கரமான சைக்கோ இருக்கானடா. வால்டர் ஒயிட்டு கஸ்ப்ரிங்க ஐ வான். കവിത പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ മനോഹരം. இறந்தே போயிட்டானா? அதிராஞ்சலிகள். அதிராஞ்சலி. ஐயோ. ഇൻഷുറൻസ് മാനേജറായ നീ വേണു വക്കീലിൻ്റെ ഭാര്യ ഈനാമ്പേച്ചയ്ക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ട്. വേണു വക്കീലിൻ്റെ വേറെ ബോർഡ്സ് അന്വേഷിക്കാതിരുന്ന SFI പക്ഷെ വൾണറബിളാണ്. ഒരു വേർഡ് കൂടെ പേസില്ല அந்த பொண்ணு. മാഡം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വക്കീലല്ല ഞാൻ. ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസിൻ്റെ ടെൻഡർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പിടിക്കാടാ എന്ന് വേണുവേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. വേറെ വഴിയില്ല. ഈ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇത് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കാനും പ്ലാനില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും തനിക്ക്. അഹങ്കാരി. ഇങ്ങനെ ചത്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വാങ്ങുന്നവരുടെ ഒക്കെ ഗതി ഇത് തന്നെയാ. ഇവളെ അങ്ങ് കൊന്നാലോ? മനുഷ്യൻ. அவன் டாக்டரா இல்லை செக்யூரிட்டி கார்டு ஹெட்டடா? டாக்டர் தான். ரொம்ப கொடூரமாக வரான்டா. ഇതിൻ്റെ പേര് വെറുതെ കിടന്നിങ്ങനെ തൂങ്ങണം. ഈ ടൈം കൊണ്ട് കേപ്പിൽ പോയി ഒരു കേസ്. റോബി മാനേജ്മെന്റ് സയൻസിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവർ ഇപ്പോൾ നൈസായി കൂടി വേല ചെയ്തവരെക്കാൾ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിൽ മൊണോപ്പൊളി ഉള്ളവർക്ക്. എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ മൊണോപ്പൊളിയാണ്. പിന്നെ ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു മോനുണ്ട്, നമ്മുടെ MLA രേഷ്മ ജോർജിൻ്റെ. വക്കീൽ അറിയും, വിൻസെൻ്റ് ഡോക്ടർ.
ദിസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. പലരെയും കൊല്ലേണ്ടി വരും. An experience involving the apparent perception of something not present. ഇല്ലാത്തതുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ. ആദ്യമായി എനിക്കിത് നടന്നത് 1992-ൽ. അപ്പൂപ്പൻ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ പടക്കമെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് കൊന്നപ്പോഴാണ്. ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് ജോർജ്, born with a silver spoon, yet grounded, straightforward, empathetic, and extremely handsome. ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് കാശ് കണ്ടതുകൊണ്ടാവാം കാശിനോട് ഒട്ടും തന്നെ ആർത്തിയില്ല. ദിസ് ഇസ് ട്രിക്കി. പയ്യൻ്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? തൗഫീഖ്. റൈറ്റ് ഐബ്രോയിലും ചെവിയിലും ചതവ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്രാക്ചർ, മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രൂസസ്, എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദ ഫേസ്. ആക്സിഡൻ്റ് സമയം കണ്ടുപിടിക്കണമല്ല. ഷെർലാക്ക് ഹോംസിൽ சொல்லுவானே കസ്റ്റഡിയിലിട്ട് നല്ലതാണ് അല്ലേ? അവളെ വെച്ച് എതിനാ പടലാൻ പോകാൻ കസ്റ്റഡി വിടണോ? ഇതെങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയ പിന്നെ വള്ളിക്കെട്ട് പണിയാ. റോബി, നീ നേരെ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് ചെല്ലാം, ഞാൻ വന്നേക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഷീസ് വെൽ മാനേർഡ്, വെൽ ബ്രോട്ട് അപ്പ്. പക്ഷേ മീനാക്ഷിക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെ. ഡോക്ടർ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. മീനാക്ഷിയെ ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ അല്ലേ? മീനാക്ഷിയെ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഷീസ് ഹൈലി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ്, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നിന്നോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തോന്നണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. നമുക്ക് ഇതോടെ ഇല്ല നിർത്താം. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഒക്കെ അവൻ കക്ഷികളോട് മതി, എന്നോട് വേണ്ട. ഞാൻ കൊള്ളാത്തോണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയത്. നെവർ. അവളല്ലല്ലോ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയത്. ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹർ. Or did she? Oh shit. She's getting married. രാധാകൃഷ്ണൻ അയ്യർ, IAS officer, well off family, middle finger. വീട്ടിൽ എന്താലടാ வந்து ഇവൻ വേണം சொல்லி ഇല്ല. അതാ എല്ലാവരും കളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തവണ നമുക്ക് കരിമൂർഖനെ ചാക്കിലാക്കാം, എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് തട്ടിയാലോ? യെസ്, വിൻസെന്റ് ഡോക്ടർ, ജ്യോതി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ആനി, എല്ലാവരെയും തട്ടാം. അത് വേണ്ട. കുറേ പേരെ അടുപ്പിച്ച് ചത്ത പോലീസിന് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും. നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പറായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് വേണു. അവൻ സിലയ്ക്ക് അവനെ മാല പോടുறான். സ്വന്തം കക്ഷികളോട് വാത്സല്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു വേണുവേട്ടൻ. വക്കീൽ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ, കോൺട്രാക്ട് തനിക്ക് ഞാൻ തരില്ല. നാളെ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റെറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇൻഷുറൻസ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, പർട്ടിക്കുലർലി ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മാനേജർ, ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ കോടതിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വലിയ വാദത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കോടതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കേസിലെ എല്ലാ പെറ്റീഷനേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഹാജരാക്കും, മണിയെ സാക്ഷിയാക്കും. ഇതൊക്കെ വെറും നുണയെന്ന് ആനി മാഡത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം. പക്ഷേ ആനി മാഡം മുമ്പ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസ് പരിശോധിക്കാൻ കോടതി ഓർഡർ ഇടും. ആനി കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലീസ് കം. 4 വർഷമായി മാഡം ഭാരത് ഇൻഷുറൻസിൽ. ആദ്യ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ, പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, ഇനിയും പ്രൊമോട്ടായ ഡിവിഷൻ ഹെഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്താൽ കമ്പനി മാഡത്തിനെ പുറത്താക്കും. സെക്ഷൻ 405, ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. 7 വർഷം വരെ തടവ്. ഇന്ന് ആനി ഒറ്റയ്ക്കാണ്, കൂടെ ഭർത്താവില്ല. ആനിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന മക്കൾ, അവരുടെ ഭാവി, യുവർ കരിയർ. ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡിസിഷൻ. ആനി ശരിയാണ് ക്യാരക്ടറില്ല. ഇനി മുതൽ സാറിൻ്റെ സർക്കിളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസും ഞാൻ അപ്പീൽ. അല്ല, അതിന് കക്ഷികളല്ലേ വക്കീലെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വരും. കേസ് ഞാനല്ലേ വാദിക്കുന്ന റോബി, ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തോളൂ. കൽപ്പറ്റയിലെ റോഡിൽ പാതി പണി കഴിഞ്ഞ കലിംഗ കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന H6658 പണി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോർഡും ഒന്ന് സ്പോട്ടിലുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് മെൻ അലൈവ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിട്ടാ കാര്യം പോലെ മനസ്സിലാക്കി. വേണു വക്കീലിൻ്റെ ജൂനിയറിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രാക്ട്. அந்த 20 லட்ச ரூபா கிளைண்ட் பிடிக்க தான் இப்படி பண்ணுறானா? 25. വേണു വക്കീൽ പിടിച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ഹെമറേജ് ഞാൻ പേര് ചെയ്തോട്ടെ. എന്തിന്?
എല്ലാ കേസും നീയല്ല അപ്പിയർ ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം ഞാനും അപ്പിയർ ചെയ്യട്ടെ. കേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നീ ആദ്യം ഒരു വക്കീലിനെ പോലെ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. ഇഫ് യു വോണ്ട് റെസ്പെക്ട് വായി നേട്ടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല റോബി. അല്ലെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് തേച്ചോടെ. ഇങ്ങനത്തെ തേർഡ് റേറ്റ് ലോയേഴ്സ് ഇവിടെ നടന്ന് കളിച്ച് അത് എന്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഐസിയുലേക്ക് ഒരു വക്കാലത്ത് മേടിക്കുന്നത്. ആ വക്കീലെവിടെ? ഹലോ സാർ, മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി, അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി. ഓർമ്മയില്ലേ? താനോ? അതെ സാർ. ഹൗ ഡു യു ഡു? സുഖമായിരിക്കുന്നോ? വക്കീലേ, ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നവനെ വളരാൻ ഇവിടെയുള്ളവന്മാർ സമ്മതിക്കില്ല. നെപ്പോട്ടിസം. I'll fight this. பொண்ணு பார்க்க வந்துருவானா? വക്കീലെ, താൻ വിൻസെന്റ് ഡോക്ടറെ തോപ്പിക്കാനല്ലേ എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തേ? ഇവക്ക് കക്കാനും അറിയാം, നിൽക്കാനും അറിയാം. ഷീ ഹാസ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ. എൻ്റെ സ്ഥലം ലെറ്റർ പാഡ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം. ഹോസ്പിറ്റൽ സീൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. റബ്ബറിൻ്റെ മണം എക്സ്ക്വിസിറ്റ്. ഇത് மாதிரி பண்றான்டா. காஷ்மீர் ஃபிகன்ல டிகாப்ரியோ பண்ணோம் தெரியுமா? എന്തിനാ വക്കീലെ ഈ ചീള് കേസിന് ഇത്രയും വലിയ പണിയെടുക്കുന്നു? വേറെ ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെറുപ്പിക്കണം. கேட்டியா என்னாச்சு? வேற யாரா கொண்டு இருக்கலாம். ഹാലൂസിനേറ്റ് பண்ணி സാവടിக்கிறோம். പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കോർഡ് അത് നീ മീനാക്ഷിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ERP തൗഫീഖിന്റെ പേര് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? This is dangerous. ഓയ് யார் தெரிஞ்சா? யாரு? அவன் ഉണ്ണി கூடவே இருந்தான் வர்றா. അത് தெரியும்டா. ഇവളോട് നീ ജോലിയിൽ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഹൈക്കോടതിയിൽ MLA രേഷ്മ ജോർജിന് കേസ് അപ്പീർ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജോലി எப்படா கண்டுபிடிச்சா? நீ இப்பதான் தெரியுது. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ലതുണ്ടാ. ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ പോകുന്നു. இவ்வளவு நேரம் அவனை வர்ணிச்சிட்டு இருந்தான்ல. ஓ மை காட். ஆர்ஜல் அதான் நான் இது வேற எவனோ வந்துட்டான். This is not fair. கூட வந்து எல்லாத்தையும் கத்துறான்ல. Screw you. Screw her. இந்த வால்டர் ஒயிட் ஜெசி பிங்க்மேன் எதனா பணம் തോക്കാൻ പേசுறாரு. കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേസിന് അപ്പിയർ ചെയ്തത്. OPMV 121/2022 തൗഫീഖ് അഹമ്മദ്, അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി. ഇവൾ ഈ കേസും വാദിക്കുന്നുണ്ടോ? ആർത്തി പണ്ടാരം. அவரோட இதுதானே கல்யாணம் பண்ணி போதான். കണ്ണാറിന് എന്താ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ? മൂലക്കുരുവാണ്. ജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. കേസ് അടുത്ത മാസം 18-ാം തീയതി നടക്കുന്ന അദാലത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സതീഷ് ഏട്ടാ, തൗഫീഖിന് കേസ് ഫയൽ ഒന്ന് തരുമോ? ഞാൻ അതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റും. തൗഫീഖ് അഹമ്മദ് ആ ഇതല്ലേ? തന്നെ. വേഗം തിരിച്ചില്ലേ? ആ തരാം. Now what? ഇവളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? I know that look. ഈ മെർക്യൂറി ട്രോമ കെയറിലെ ഇതിന് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഫയലുണ്ടോ? Wound certificate. കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ തരാം. വക്കീലെ ഫയല് ഊണഴിക്കണ്ടേ? ജ്യോതി വക്കീല് ചേംബർ വരെ ഒന്ന് വരണം. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാ ജ്യോതിക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത് ജഡ്ജിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറ്റിയ Where did I go wrong? I can't go wrong. വക്കീലെ കഴിഞ്ഞ ഫയലോട് വെച്ചാൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോടോ. ഇനി എനിക്കിതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആകെ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. സാർ 121/2022 ഞാൻ പിൻവലിക്കാം. ഇതിനെന്താ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വക്കീലെ? എന്താ സാർ, എന്താ കുഴപ്പം? വക്കീലെന്താ പൊട്ടം കളിക്കുക? ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സീലിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സാർ, ഇത് കക്ഷി എന്ന വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഈ സീലിലെ 2 പാമ്പുകളിൽ ഒരെണ്ണം എവിടെ പോയി? ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയോ? 2 പാമ്പ്. ശരിയാ എഡിറ്റ് பண்ணல. ഇത് പുതിയ ലോഗോ, ഇത് പഴയത്. 2 ലോഗോ. സാർ പ്ലീസ് സാർ, ഈ സൺഡേ എൻ്റെ കല്യാണമാണ് സാർ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അതിനു മുമ്പ് തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനമാക്കി. ഉണ്ണി, ഇത് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഞാനും. ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവില്ല. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഹോളി കൗ. നീ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? ജഡ്ജിയാണ് സാക്ഷി. ഓൾറെഡി നിനക്കെതിരെ എന്തായാലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പാമ്പ് കഴിയാണ് പറയുന്നില്ല. ഹലോ, അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണിയല്ലേ? അതെ. DSP ശ്രീറാം സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് വരണം. സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എടാ ആരാടാ?
DSP ശ്രീറാം, പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് വന്ന റൈച്ചിയസ് പോലീസ് ഓഫീസർ. മോട്ടോർ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അഭിഭാഷകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അല്ല, വക്കീലിന്റെ കല്യാണമല്ലേ നാളെ? ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ്. എല്ലാം ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡുக்கு தான். ലോ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റാ. ദിസ് ഇസ് ഫോർ റിയൽ. ഹീസ് പ്ലാനിങ് ടു അറസ്റ്റ് മീ. ആദ്യ രാത്രി മീനാക്ഷി ലൈംഗികമായ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും എനിക്കതൊന്നും ഇപ്പം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഷീ ഈസ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, ബട്ട് ഐ വിൽ cater to her needs later. என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க? Now I have my needs. സംഘപരിഷ്ഠ സാറെ കണ്ടല്ലേ? അല്ല, തുണ്ടില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് നിൽക്കല്ലോ സതീശ. ജഡ്ജി സാക്ഷിയായ കേസാണ്. ഇതിലെനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വക്കീലെ. സതീഷ് ഒന്ന് ട്രൈ. തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയുമില്ല എക്സെപ്റ്റ് വൺ. സൂയിസൈഡ്. ഇവനാണ് മാറുന്നത്. വക്കീലെ, നമ്മുടെ ഫേക്ക് കൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ എൻക്വയറിക്ക് ഓർഡർ ആയിട്ട് DSP ശ്രീറാം സാർ നേരിട്ട് അന്വേഷണം. ഡഫ് മനുഷ്യനാ, ഒരു ഇളവും പ്രതീക്ഷിക്കും. ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആണല്ലോ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഹണിമൂൺ പോകാൻ പറ്റിയ വേഷം. ഒന്ന് വയസ്സായിട്ട് മാറും വക്കീലെ, ബസ്സിന്റെ സമയമായി. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாம ஹனிமூன். ചേട്ടാ, എസ്റ്റാസോലാം 10 ടാബ്ലറ്റ്. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസോ? അതെൻ്റെ ഐഡിയ അല്ലേ? ചാകാനാണെങ്കിൽ 10 ഒന്നും വേണ്ട വക്കീലെ, 7 ധാരാളം. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ 2 തരാൻ പറ്റില്ല. 2 പോരാ. ചാകാൻ വേറൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. இன்னும் ஒரு கடையில் 2 ஆன முடிஞ்சிச்சு. എസ്റ്റാസോലാം 2 മതി. 2 கலந்தா தெரியலையே. இதுக்கு எதனா கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வச்சிருப்பான். ചേട്ടാ, ഞാനത് വിട്ടു. ഡ്രൈവർക്ക് എന്നാലും എന്തിനാ വക്കീലെ ഈ പാവങ്ങളെ കൂടെ കൊടുത്തി കൊടുക്കും? ചുമ്മാ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്താ പോരെ? സൗകര്യമില്ല. ഇതാണോ വെള്ളം? ആക്സിഡന്റ് വക്കീൽ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് തന്നെ ചാവണം. കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട്. இவ்வளோ ஈஸியாக கிவ் அப் பண்ணுறானா? കാവി നീ കുടിച്ചാരാ? മഴക്കാല കേസിന്റെ അയ്യര് കളിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അധികം മാറി നിൽക്കണ്ട. ഇനി എന്ത് മാറി നിൽക്കാൻ? We are all dead, മീനാക്ഷി. വീഡിയോ കോൾ பண்ணுறான். വക്കീലെ, ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. സംഘപരിഷ്ഠ സാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സാറ് CJM ആയിരുന്നപ്പോ XMLA രേഷ്മ ജോർജിനെതിരെ വിധിച്ച കേസിലെ ആ ഓർഡർ ഫ്രെയിംഡാ. സാറ് കണ്ടോ? என்னடா? അയ്യോ, പാവല്ലേ. Wow, beautiful. മഴ, അറസ്റ്റ്, സംഗമേശ്വരൻ സാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് സംഗമേശ്വരൻ സാറിൻ്റെ മൊഴിക്ക് 0 വാല്യൂ. ഐ ആം ഫ്രീ. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്. ரைட்டா, அப்படியே பிரேக் போட்டு நிறுத்துங்க. என்னடா? തോക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ചത്തു തെളിയുന്നതാ. പക്ഷേ ജയിക്കുന്നറിഞ്ഞിട്ടും ചാവണ്ട ഗതി വന്നല്ലോ. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ചത്തു. ഞാൻ പോട്ടെ. Really? അപ്പൊ ഞാൻ ചത്തില്ലല്ലേ? വീണ്ടും ഭൂലോകം. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ആക്സിഡന്റ്. My magnificent resurrection. இந்த ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் கேஸ் எடுக்கிறானா? ஒய்ஃப் எங்களா? வேற எந்த பஸ்ஸில் வச்சானா? இவன் பஸ்ஸில் வச்சாங்களா? അവൻ കാൾ பண்ணியிருந்தான். இப்போ എടുക്കുക. സർ, തൗഫീഖിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് KPNലെ ഡോക്ടർ രഘുവിൻ്റെ. അതെനിക്ക് തന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് റോബിനാണ്. அவர் கேஸில் மாட்டிருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்லணும் நம்ப மாட்டாங்க. ടാറ്റ urban 9/12 30 സീറ്റാ. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഫ്യൂച്ചർ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. നല്ല ക്ലെയിം എമൗണ്ട്. ഓണർക്ക് അടുത്ത മാസം പ്ലാൻ പண்றாங்க. ഒരു 2-2.5 കോടിയുടെ മുതലുണ്ടാവും അല്ലേ? മീനാക്ഷി ഈസ് റൈറ്റ്. 30 പിള്ളേരുടെ വക്കാലത്ത് കിട്ടിയാണ്. വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. 31 വക്കാലത്തും വെട്ടിച്ചിരിക്കണം. என்ன பண்ண போகிறான்? சரி, 10 ஹாஸ்பிட்டல் போய் டாக்டர் கூட்டின்னு இருக்கிறானா? எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுல்ல?
வேறு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துன்னு போனால் என்னடா பிளான் பண்ணுறான்? என்ன பண்ணுறான்? ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் பண்ணுறானா? இப்போ அவன் இவ்வளோ யோசிக்கிறான். ട്രാൻസ്ഫോമർ കട്ട് பண்ணுறான். என்ன ஆகும்? റോബിൻ വിളിക്കുന്നു. കട്ട് ചെയ്യാം. ഗോൾഡ്. അറബിയിൽ എന്തോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോൾഡ് മതി. ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഗോൾഡൻ ബോയ്. നൈസ്. കോളേജ് സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്താ. മിടുക്കി. ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്തേക്കാം. ഐ ലവ് യു. നല്ല വൈഫുടാ. ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരെയും വിളിച്ച് വക്കാലത്ത് സൈൻ ചെയ്യാൻ അവരുടെ പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം. ഹലോ ഐറി, ആക്സിഡന്റ് കേസ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു വക്കാലത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തൻവി, തൻവിയുടെ ഫാദറാണോ? സാർ ഇത് മെർക്കുറി ഹോസ്പിറ്റലിനാ. സുന്ദരമ്പാൾ തമിഴാ നീങ്ക? അച്ഛനൊന്ന് കൊടുക്കും മോനെ. വരില്ല. ഇത് 30 ഉള്ളൂ. സോറി വക്കീലെ, എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ആ ലിസ്റ്റിലൊരു കുട്ടിയുടെ പേര് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ചെറി ജോസഫ്. ആൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റാണ് ട്രിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. മീനാക്ഷി ഈസ് ബീയിങ് വെരി കെയർലെസ്. ഞാൻ വെറുതെ എൻകറേജ് ചെയ്തു. ഇനി ആ ഒരു വക്കാലത്ത് എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കും? എല്ലാവരോടും പറയണം. എല്ലാവരും അറിയണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ. ഹലോ, ചക്രഭൂമി ന്യൂസിൻ്റെ ഓഫീസല്ലേ? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ കാർ എടുത്തിട്ടോ. ഓക്കെ ഡൺ. മീഡിയ വാൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. എത്തിയല്ലോ പരനാറികൾ. ഡാഡി വരണ്ട, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ജോസഫേ, റിപ്പോർട്ടിലൊരു തിരുത്തം. ഇതും ഇലക്ഷനും തമ്മിൽ എന്തിനാ വെറുതെ കണക്ട്? സാർ ബോർഡ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത്. സാറിന്റെ ഷീ ഈസ് എ ട്രൂ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. മീനാക്ഷിയെ ഇവരുടെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എന്തായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞു? ഇല്ല. കാലത്തൊപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. ഇതെല്ലാം പിടിക്കാനുള്ള பேச வேண்டாம் தானே சொன்னேன். கொடூரமான மனசாட்சியால தான். പിന്നെ വക്കീൽ കിട്ടോ? വക്കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വരാം. ஏதோ நடக்க போகிற மாதிரி இருக்கு. നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. I'll calm him down. എന്തായി പെണ്ണ് കാണല്? അടുത്ത മാസം മനസ്സമ്മതാ. സോ ഫാസ്റ്റ്. ഈ ലോകത്തിൽ 2 തരം ആളുകളേ ഉള്ളൂ. ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആവാൻ இந்த கார் வாங்கும்போது ஏர் பேக் செக் பண்ணி வாங்கினா இருக்கா? ஒரு சைடு வரும், இன்னொரு சைடு வராது. இருக்கானே இல்லையா? இவனா என்ன இவர் ஒன்றும் பெரிய ஸ்மார்ட்டாக பண்ணல. ஆனால் ஒரு ஷேர் வேணுமா? எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ராப்பாகலாம் இருந்து வேலை பார்க்கணும்னா ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ അപ്പം മാറ്റി കളയാം. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ. ഐ ഡിസേർവ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. ലോട്ട്സ്. പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കും. വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. DSP എത്ര കോടി രൂപയുടെ കേസാ വക്കീലേ? 2,58,00,000. ഇൻഷുറൻസ് മാനേജർ നല്ല സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട്. നീ എങ്ങാനും വക്കീലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് ചത്തരണം. ഒന്നും പിടുങ്ങ முடியாது. போயிட்டான். DSP ശ്രീരാമന് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. ഇത്തവണ മണിപ്പൂരിലേക്ക്. ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടും. ബ്രെയിൻ ഡെഡായിരുന്ന റോബിനിപ്പോൾ പുള്ളി ഡെഡായി. എനിക്കെതിരെ നിന്ന് സംഗമിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് ജ്യോതിലക്ഷ്മി കേസും തോറ്റു, കല്യാണവും മുടങ്ങി. അല്ല, മുടക്കി. ഇൻവിറ്റേഷൻ ജ്യോതിക്കും കൊടുത്തു. അവളായതുകൊണ്ട് വന്നു. ഉളുപ്പില്ല. റെസ്റ്റ് റൂം എവിടെയാ? സ്കൂട്ടറിന്റെ ടയർ മാറ്റാനായി. വക്കീലിനൊരു കാർ എടുത്തൂടെ? എല്ലാരും ഉണ്ണിയെ പോലല്ലോ. MLA രേഷ്മ ജോർജ് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് മെർക്കുറി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഷെയർസ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നു. A leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way. லாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல. She is a true leader. I think I love her. വിശ്വാസം നല്ല. ഇങ്ങനെ ഊമ്പി തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിച്ച് സമാധാനിക്കാലോ. എൻ്റെ പേര് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി.
അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി. ഉണ്മയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നടാ? ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 30. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് വയനാട്ടിൽ. മോണോപ്പൊളി അത് കണ്ടു വക്കീലേ. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ വക്കീൽ പറയാൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല. അത് ശരിയാവില്ല. ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ്. சம்மடா ஹைசன்பர்க்டா, கேரளாவோட ஹைசன்பர்க் தான். ஸோ ஓகே கேஸ், நீங்கள் வந்து நம்ம கேரளாவோட ஹைசன்பர்க்கு பார்த்தோம். ஆமாம், முகுந்தன் ரொம்ப டெட்டியஸ்ட் பர்சன்றான், ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆக்டிங் சொல்லலாம். வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் அந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் தன்னோட இது கூட பேசுறது, மனசாட்சி கூட பேசி அந்த பிளானு எக்ஸிக்யூட் பண்ண விதம், ஒரு இடத்துல இருந்து தப்பிக்கிறது, ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கான். நான் ஆல்மோஸ்ட் மாட்டிக்கினா காலின்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் பார்த்தா பிளான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். அதான் 30 வயசுக்குள்ளே செட்டில் ஆகிடணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருந்திருக்கான். பட் எதுவுமே அவனுக்கு கரெக்டாக அமையல. ஸோ அவனா ஒரு வழியை தேடிக்கிட்டான், மாற்றிச்சு. அதான் அந்த வழியை தேடி அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தர் அவன் அந்த சொர்க்கத்துக்கு போகும்போது பார்த்தியா, அவன் தாத்தா வந்து காலி பண்ணிட்டு அவன் தாத்தாவுக்கு வந்து எதோ பண்ணியிருக்கான் போல. எவ்வளோ மோசமான ஆளாக இருப்பான் போல. இவங்கிட்ட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் கொடுங்கன்னு கூட நம்ப முடியாது. போட்ரு சேம் மை நேம் முகுந்தன். யுவர் ஐசன், யுவர் காட் டேம் ரைட். ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். எஸ், பாருங்கள். என்னென்னா ஒரே ஃப்ளோவாக போகும், உங்களுக்கு ஹையும் போகாது லோவும் போகாது. நல்ல பேட்டர்னில் அது ஒரு கரெக்டான மீடியம் இதில் போயிட்டே இருக்கும். ஒரே என்னென்னா ஒரு இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும், அந்த இதுலேயே தான் முடியும். ஆமாம், 3 படமே 3 வெரைட்டியாக இருக்குது பற்றியா. நம்ம வந்து நிறைய படமும் ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு தள்ளுமலை ஒரு பேட்டர்ன், சரி 2018 ஒரு பேட்டர்ன் இருந்துச்சு, தள்ளுமலை ஒரு பேட்டர்ன் இருந்துச்சு, அந்த ரோமன்ஷம் அது ஒரு பேட்டர்ன் இருந்துச்சு, இது ஒரு பேட்டர்னில் இருக்குது. எங்களுக்கு இதே மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டான படம் தான் வந்து பார்த்துன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த 3 ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்காமல் அவங்க பாட்டுன்னு நான் எடுக்கிறேன். மார்ட்டின் ஸ்கார்செஸி தான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுலேயும் வச்சுருந்தாங்க பார்த்தியா முகுந்தன் உண்ணி. அவர் தமிழ் அவரோட எல்லா படத்துலையுமே தமிழ் யூஸ் பண்ணுவார். கண்டிப்பாக பார்த்த எல்லா படத்துலையுமே எதனா ஒரு தமிழ் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு இருக்கும். ஒன்று அவர் டைரக்ட் பண்ண படமாக இருக்கட்டும், இல்லை அவர் நடிக்கிற படமாக இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு டேரக்டராக பண்ணுவார் அவர். டேரக்டர் தான் வருங்க. அது அந்த ஃபோனில் பேசுகிறதானே, ஓ தமிழா நீங்கள் அப்படின்னு. அதுவா நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, நல்லா இருந்துச்சு படம். ஸோ வேறு எதாவது படம் தான் நாங்கள் போல் போடுறோம். ஸோ அதில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டிப்பாக போல் இருக்கும். நிறைய படம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாண்ணா, என்னமோ நிறைய படம் வந்திருக்கு. அது எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ்க்கு. ஸோ அதில் போல் போடுறோம். போல் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது தான். இந்த ஒரு படம் மட்டும் தான், இதுவும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணது தான். ஏன்னா வந்து ஒரு எங்களுக்கு தோணுச்சு, போலையும் தாண்டி வந்துச்சு இது. ஆமாம், ஸோ அதனால போல் இல்லாமல் இந்த படத்தை பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து இப்போ மண்டே ஒரு போல் போடுவோம். அடுத்து என்னென்னா இது வரைக்கும் பார்த்த படத்தை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீழே இருந்த படம் வந்து மேலே வந்துடும். ஸோ அதிக கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதில் இருக்கிற படம்லாம் வந்து ஆட் ஆகும் கீழே. ஸோ எந்த படமும் மிஸ் ஆகாது. ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து அடுத்த ஒரு மலையாள படம் பார்ப்போம். Until then, this is AD signing off. வெற்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.